дуруд шунавандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Инҷо Москав аст. Соат дар Москав 13 имрӯз 20 марти 2020 сол. сар аз имрӯз 20 март ҳама парвозҳои хатсайрҳои ҳавопаймоҳои дохил ва хориҷӣ ба Тоҷикистон манъ карда шуданд. Ин маҳдудсозии парвозҳо ки бо дастури Оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон рӯи даст гирифта шудааст, ба пешгирии паҳншавии коронавирус ва таъмини амнияти саломатии шаҳрвандон асоснок гардидааст. гирифторӣ ба коронавирус дар кишварҳои хориҷии дуру наздик рӯ ба афзоиш намуда истодааст. Бо мақсади пешгирӣ аз эҳтимоли паҳншавии бемории коронавирус ва таъмини амнияти шаҳрвандони ҷумҳурияи Тоҷикистон дастур дода мешавад иҷрои парвозҳое ки ба Тоҷикистон амалӣ карда мешуд аз 20 март муваққатан қатъ карда шавад. омадааст дар номаи Оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон ки зери он раҳбари ин ниҳод Икром Субҳонзода имзо гузоштааст. токунун ҷониби Тоҷикистон маҳдудсозии парвозҳо ба самти Русия ва пурра қатъ кардани масири парвози Душанбе Тошканд Душанбе, инчунин парвозҳо бо дигар шаҳрҳои Чин ва ҷумҳуриҳои Эрону Афғонистонро роҳандозӣ карда буд. аммо пурра қатъ гардидани ҳама парвозҳои дохиливу хориҷии аксарияти мусофирон, хусусан онҳое ки дар хориҷ қарор доранд ва мехоҳанд ба ватан баргарданд, ҳайратзада кардааст. тибқи маълумот аз манбаъҳои боэътимод, субҳи 20 март аз майдони ҳавоии Шереметова ба Москав бояд тайёраи ширкати Ютаир парвоз анҷом медод, аммо масъулини ширкати мазкур ба мусофирони тоҷик гуфтанд ки парвоз бо супориши ҷониби Тоҷикистон қатъ гардидааст ва ба ин зудиҳо парвозҳо дар масири Душанбе сурат намегирад. лекин дар ин ҷо тақдири маблағҳои сарфкардаи мусофирон аз хариди чиптаи тайёра норӯшан боқӣ монда буд. хотиррасон мекунем ки токунун коронавирус тавонистааст ба 3 кишвари Осиёи марказӣ Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ворид шавад. ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Туркманистон тибқи маълумоти расмӣ токунун аз коронавирус эмин мебошанд. хабарҳои рӯзро идома медиҳем. тавре хабар додем ки ҳама парвозҳо ба Тоҷикистон бо як қарори Оҷонсии авиатсияи гражданӣ қатъ шуд, аммо имрӯз бо тасмими ҳукумат як тайёраи ширкати Somon Air бояд ба Москав парвоз карда, мусофирон, хусусан шаҳрвандони Тоҷикистонро ки бино ба сабаби лағви парвозҳо дар фурудгоҳҳои Москав дармондаанд, ба Тоҷикистон баргардонад. тасмими парвози якҷонибаи ширкати Somon Air аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон гирифта шудааст. ҳоло соати дақиқи парвози тайёра ба самти Москав маълум нест, лекин ҳамин рӯз бояд ин парвоз анҷом дода шавад ва шаҳрвандони Тоҷикистонро ки дар фурудгоҳҳои Москав интизоранд ба Душанбе баргардонад. мавзӯъро идома медиҳем. барои мусофирони дармонда дар чанд кишвар ки асосан шаҳрвандони Тоҷикистонанд ва мехоҳанд ба ватан баргарданд, парвозҳои махсус ташкил карда шудааст. чуноне ки гуфтем, дар асоси қарори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон аз 20 март фурудгоҳҳои Тоҷикистон қатъи ҳамаи парвозҳои хориҷиро эълон доштанд. тибқи иттилои ширкати давлатии Тоҷик аэронавигатсия, якчанд парвозҳои махсус ба нақша гирифта шудааст ки ин ба баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз дигар кишварҳо рабт дорад. чунин парвози якҷонибаи ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Air дар масири Душанбе Москав рӯзи 20 март соати 18:45 ба вақти маҳаллӣ бо тайёраи Boeing 757 ба нақша гирифта шудааст ки вақти парвози бозгашт 21 март соати 5:30 ба вақти Душанбе гуфта мешавад. ҳамчунин парвози тайёраи ширкати Fly Dubai бо хатсайри Дубай Душанбе 21 март соати 4:25 вақти Дубай сурат мегирад. аз Дубай ба Душанбе ҳавопаймо 21 март соати 2:25 вақти Душанбе хоҳад расид ва инчунин парвози ҳавопаймои туркии
ترکیش ایرلاینز در مسیر استانبول دوشنبه 21 مارس ساعت 5:55 صبح به وقت محلی به نقشه گرفته شده است. نمایندگان فرودگاه بین المللی دوشنبه نیز تصدیق کردند که پروازها با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده‌اند که حتما اجرا کرده می شود. در مسکو نیز شهروندان تاجیکستان در فرودگاه ها چنان اطلاع دادیم در ماندند و از جانب تاجیکستان امروز یک طیاره شرکت سامون ایر را جهت برگردانیدن آنها میفرستند. در همین حال سفارت فدراسیون روسیه در دوشنبه به شهروندان روسیه که در تاجیکستان قرار دارند توصیه داده است که از طیاره های شرکت های هوانوردی تاجیکستان که به مسکو جهت برگردانیدن شهروندان خود پرواز انجام میدهند استفاده کرده و به روسیه پرواز کنند. در شرح خبری سفارت روسیه در تاجیکستان آمده است که ما به شما اطلاع می‌دهیم که هواپیمای شرکت سامون ایر در نقشه دارد که 20 مارس پرواز را در مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه ساعت 20 وقت محلی و 21 مارس ساعت 12 اجرا کند. همچنین طبق نقشه پیشکی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر نیز 20 مارس ساعت 18:40 در مسیر دوشنبه مسکو دوشنبه پرواز انجام می‌دهد. خبر می‌دهد سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان به شهروندان کشور وزارت کارهای خارجه فدراسیون روسیه در یک مراجعتنامه خویش در سامانه رسمیش ترتیب به قیدگذاری، گرفتن پتنت و دراز کردن مهلت روادید و ورقه قید اقامت محل را برای خارجیان در شرایط بحرانی شهر داده است. طبق این مراجعتنامه وزارت امور داخلی روسیه با مقصد تامین حقوق و آزادی‌های شهروندان و اینچنین با نظرداشت وضع پهنشوی کرونا ویروس شهروندان خارجی می‌توانند بدوباش موقتی خود در روسیه را تمدید کنند. برای این مهاجران را تنها ضرور است که به نزدیکترین شعبه پلیس وزارت کارهای داخلی روسیه در جای زیست واقعی خود رفته عریضه نویسند. مهاجران مهنتی می‌توانند برای گرفتن پتنت و یا درازکنی مهلت آن بدون خارج گشتن از روسیه به مقامات مراجعت کنند و به تطبیق جوابگری مأموری برای رعایت نشدن مهلت پیشنهادی درخواست صاحب پتنت کردند. عریضه ها برای گرفتن اجازتنامه برای جلب و استفاده مهنت کارگران خارجی و اجازتنامه کار برای شهروندان خارجی که در روسیه زندگی می‌کنند برقرار کرده می شود. پس از به آخر رسیدن مهلت اجازتنامه اقامت موقتی و سند اقامت دائمی، مهلت بدوباش صاحبان این حجت‌ها نیز تمدید می‌گردد. غیر از این به شهروندان خارجی اجازه داده می شود که مهلت بدوباش موقتی خود را در روسیه تمدید کنند. مهلت روادید شهروندان خارجی که به انجام می‌رسد نوابسته از هدف سفرش دراز کرده می شود. روسیه که مکان کار و زندگی صدها هزار مهاجران خصوصا زادگان آسیای میانه می باشد، در پی بد شدن وضعیت اقتصادیش بنا به سبب پست شدن نرخ نفت در بیرژ جهانی و همچنین پهنشوی کرونا ویروس بسته شدن مرزهایش این تصمیم را روی دست گرفته است. خاطر رسان میکنیم که با قرار حکومت روسیه ورود همه شهروندان خارجی به حدود مرزی و مأموری روسیه از 18 مارس تا 1 می سال جاری در پی شدید کردن چاره‌های پیشگیری کننده از پهنشوی کرونا ویروس منع کرده شده تنها به کارمندان کورپوس‌های دیپلماتی، هیئت‌های رسمی کشورهای خارج، سرنشینان طیاره و کشتی‌ها، رانندگان بارکش بین‌المللی و نفرانی که روسیه را همچون مسیر ترانزیتی انتخاب کردند استثنا می‌شود. نشر خبری رادیوی موجی را مستقیما میشنوید. جمهوری فدراتیوی آلمان به تاجیکستان 1 میلیون یورو برای خرید اسباب‌های محافظت شخصی، تجهیزات طبی و مبلغ‌گذاری آموزش‌های مربوط به مبارزه با پهنشوی کرونا ویروس همچون کمک جدا کرده است. سفیر آلمان در تاجیکستان دکتر آندریاس پوترامن هنگام ملاقات با وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان ذوقی زاده قرار حکومت آلمان را درباره 1 میلیون یورو جدا کردن مبلغ برای احتیاجات تاجیکستان در مبارزه با کرونا ویروس کووید 19 توسط بانک رشد آلمان خبر داده است. در نقشه گرفته شده است که مبلغ کمک 1 میلیون یوروی کشور آلمان را مقامات تاجیکستان در خریداری تجهیزات انفرادی محافظتی، تجهیزات طبی و مبلغ‌گذاری تعلیمی دخلدار کارمندان طب در استفاده تجهیزات طبی جهت مبارزه با کرونا ویروس صرف کنند. بانک رشد آلمان از سال 2012 این جانب در تاجیکستان لایحه‌های خاص را در سمت ساحه تندرستی از جمله بهگردانی سلامتی مادر و کودک و
طبی تعجیلی و نظارت و روند تبابت بیماری سیل را در یکجایی با وزارت تندرستی عملی میکند که تاکنون در این سمت در تاجیکستان 93 میلیون یورو مبلغ گذاری کرده است. و یک خبر دیگر برای نمازگزاران مسکو داریم. طور دیروز در نشر خبری اطلاع دادیم که با تصمیم کمیته دینی تاجیکستان خواندن نماز در مسجدهای کشور از این روز 20 مارس اجازه داده شد. در ولایت مسکو باشد مقامات تصمیم گرفتند خواندن نماز 5 وقته و جمعه را موقتا قطع کنند. طور خبر داده می شود شورای علمای ولایت مسکو تصمیم گرفته است که خواندن نماز جماعت را بنا به سبب خطر پنهشوی ویروس کووید 19 و گرفتاری به آن تا یک دوره معین در ولایت مسکو باز دارد. همچنین توصیه شده است که در اساس فتوای شورای علمای روسیه نمازگزاران می توانند که نماز جمعه را در خانه های خود و در یک جایگی با امام مسجد ادا کنند. گفته می شود که امام در مسجد رفت نمازگزاری را به طریق آنلاینی یا خود مستقیم در شبکه‌های اجتماعی پخش می کند و دیگر نمازگزاران می توانند در خانه های خود با این پخش مستقیم همراه شوند و ادای نماز کنند. یادآور می‌شویم که از 4 مارس در اساس قرار شورای علمای تاجیکستان در همه مسجدهای تاجیکستان بسته شده بودند. آن وقت شورای علما تصمیم خود را در پیشگیری از کرونا ویروس و خبر پنهشوی اپیدمی معنی داد کرده بود. کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی تاجیکستان دیروز خبر داد که از روز جمعه امروز 20 مارس در مسجدهای تاجیکستان برای نمازگزاران باز است. مقامات گفتند که در این دوره در همه مسجدها کارهای بی‌ضررگردانی را انجام دادند. همچنین از نمازگزاران دعوت کرده شده است که قاعده‌های گیگینی شخصی را حتما رعایت کنند. و شنوندگان عزیز، در آخر نشر خبری توجه نمایید به یک اعلان مهم. شام امروز جمعه 20 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی مهاجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه به رسمیت ضروری حجت‌ها، طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی، به رادیو مهاجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام امروز جمعه 20 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو آغاز می‌گردد و موضوع‌های مهاجرت را امروز بررسی خواهیم کرد در برنامه. سامیان عزیز، نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. سلامت باشید.